चलो हवे वृद्धि दरनी आपणे वात करीशुं। वृद्धि दर कोने कहेवाय? वृद्धि दर ने गाणितिक रीते समजावो तो प्रति एकम समय में थतो वृद्धिनो वधारो एटले वृद्धि दर। दाखला तरीके 10 कलाक में केटली वृद्धि थई? प्रति एकम समय अंदर 10 कलाक क्यो 2 कलाक क्यो 15 दिवसे केटली वृद्धि थई? ए वृद्धि दर कहेवाय। तो प्रति एकम समय में थतो वृद्धिनो वधारो एटले वृद्धि दर। आ वृद्धि दर ने आपणे गाणितिक रीते समझवा प्रयत्न करिए तो बे प्रकारना आलेख मळे छे। एक रेखीय वक्र छे अने बीजो सिग्मोइड एस आलेख मळे छे। तो वृद्धि दरनी आपणे गाणितिक समजूती जोईए, बरोबर, आंकड़ाकीय समजूती, अने एक बीजी छे आपणे भौमितिक समजूतीनी बात करीशुं त्यो, बरोबर। तो अहींया आपणे आंकड़ाकीय वृद्धिमां जोईए तो समविभाजन थी उत्पन्न थता बे बाळकोषो पैकी एक बाळकोष विभाजन पामे छे। तो अहींया एक कोष समविभाजननी क्रिया द्वारा विभाजन पाम्यो, बरोबर। एकमांथी बे कोषो बने। अब आ बे कोषोमांथी एक कोष पोतानुं विभाजन चालू राखे छे, समविभाजन, ज्यारे बीजो कोष जे रह्यो ए विभेदन पामी अंगो के पेशीओनुं निर्माण करे छे, बराबर। तो अग्रीय वर्धनशील पेशी में कोषो एवं ज काम करे छे ने। तो अहींया कोषो विभाजन पामशे, एमांथी केटला कोषो विभाजन चालू राखशे, केटला कोषो विभेदन पामी पर्ण, प्रकांड, डाળી के कक्षकलिकानुं निर्माण करे छे। बोलो ए विभेदन पामे छे त्या, बरोबर। तो अहींया एक कोष बाळकोष, एक बाळकोष हतो ए केवो बन्यो? विभाजन पामे छे। बीजो बाळकोष विभाजन नथी पामतो, ए विभेदन पामवानुं काम चालू करशे, बरोबर। तो एक कोष विभेदन अने परिपक्व पामे छे। आ स्थिति आगळ रीते चालू ज रहे। चलो आ कोषमांथी बे कोषो बन्या तो बेमांथी एक कोष विभाजन चालू राख्युं तो बीजो कोष विभेदन पाम्यो, पाछा बे कोषोमांथी एक विभाजन पामशे, बीजो कोष विभेदन, चालो आगळ दौरी शकाय आ रीते, बरोबर। चलो हवे आपणे एनी वात करीए के आंकड़ाकीय वृद्धिनी सरळ अभिव्यक्ति सतत दरे विस्तरण पामता मूळमां जोवा मळे। तो मूळनी अंदर आवी वृद्धि थती जोवा मळशे। क्यां जोवा मळशे? मूळमां आवी सतत वृद्धि थया ज करे छे, बरोबर। अने प्रवाहग्रहमां पण आवी वृद्धि थाय छे, पण एनी वात अलग करीशुं आपणे त्यां, बरोबर। तो अहींया तेमां अंगनी लंबाई विरुद्ध समयनो आलेख दोरीए तो रेखीय वक्र मळे। तो समय अने अंगनी जे लंबाई मूळनी जे वधी छे अने समयने अनुरूप आलेख दोरीए तो केवो मळे छे? वधी ज जाय छे। समय जेम आगळ वधे आगळ वृद्धि थती ज जाय छे, लंबाई वधती ज जाय, कारण के विभाजन पामी कोषो विभाजन नवा बनता जशे, एमां केटलो विभेदन पामशे एटले आखो आलेख केवो मळ्यो? रेखीय वक्र मळे छे। तो अहींया आपणे रेखीय वक्र मळशे। तो गाणितिक रजूआतनी अंदर आपणे जोईए तो केवुं सूत्र आपे छे? LT बराबर L0 वत्ता RT। LT एटले टी समय लंबाई में वधारो छे। तो चलो 10 दिवस पछी केटली वृद्धि थयेली छे? तो शरूआत में केटली वृद्धि हती? लंबाई में आपी दीधी आपणे शरूआतनी लंबाई। पछी RT एटले वृद्धिनो दर छे, केटलो वधारो थयो, बरोबर। केटलो वधारो थयेलो छे 10 दिवस पछी? ए शरूआत वत्ता 10 दिवस। शरूआत में तमे वृद्धि मापी लीधी, पण 10 दिवस पछी मापी तो केटली वृद्धि थई? ए बधी लंबाई जे मळी ए भेगुं करो एटले कयो थयो? LT। तो अहींया मूळमां आवी वृद्धि जोवा मळे छे। चलो त्यार पछी भौमितिक वृद्धिनी वात करीए। भौमितिक वृद्धि बीजा नंबरनी छे। तो अहींया तो मोटा भागना तंत्रो के संवर्धन माध्यममां कोई संवर्धन माध्यम आपणे लीधुं छे, एनी अंदर कोष मूक्यो छे पोषण मळी रहे रीते, बरोबर। घणी उच्च वनस्पतिओ તેમજ વનસ્પતિ અંગો ભૌમિતિક વૃદ્ધિ દર્શાવે છે। તો અહીંયા ઉચ્ચ વનસ્પતિ કે વનસ્પતિ અંગો ભૌમિતિક વૃદ્ધિ દર્શાવતા હોય છે। તેમાં શરૂઆતમાં વૃદ્ધિ દર કેવો હોય? ધીમો હોય છે। શરૂઆતમાં વૃદ્ધિ કેવી હોય? ધીમી હોય, કારણ કે કોષ મૂકે તો હાલ તરત જ વિભાજન નહીં પામે, પોષક દ્રવ્યો લે છે। તો જીવન તબક્કા ચાલતો હોય, એસ વિભેદન પેલા સંશ્લેષણની ક્રિયા થતી હોય, સંયોજનની ક્રિયા, પછી વિભાજન ચાલુ કરશે। એટલે શરૂઆતમાં વૃદ્ધિ કેવી હોય? ધીમી હોય। પછી ઝડપી વૃદ્ધિ થાય, પછી પોષક દ્રવ્ય મળ્યા પછી શું થશે? ઝડપી એકમાંથી બે, બેમાંથી ચાર કોષો બનવાની ક્રિયા થાય એટલે ઝડપી વૃદ્ધિ થાય। પછી વૃદ્ધિ સ્થિર થઈ જાય, પોષક દ્રવ્યો થઈ રહેલી સ્થિર થઈ જાય, તે બરોબર સ્થાયી વૃદ્ધિ તબક્કો કહીશું આપણે। તો શરૂઆતમાં વૃદ્ધિ કેવી છે? ધીમી છે, પછી ઝડપી વૃદ્ધિ થાય છે અને પછી સ્થિર થાય છે। તો આ ઝડપી વૃદ્ધિ અવસ્થામાં સંતતિ કોષ વિભાજનને અનુસરે છે
અને વિભાજનથી ઉત્પન્ન થતા બંને બાળકોષો ક્ષમતા જાળવી રાખે છે અને સતત વિભાજન પામે છે. અહીંયા વિભેદનની ક્રિયા કોઈ કોષમાં તો એકમાંથી 2 બન્યા, 2માંથી 4 બન્યા, 4માંથી 8 બન્યા, 8માંથી 16 બન્યા જાય છે. અહીંયા કોઈ કોષ વિભેદન વિભાજન ક્ષમતા ચાલુ રાખે છે એટલે વૃદ્ધિ થયેલી જોવા મળશે, ઝડપી વૃદ્ધિ થવાની. જો વિભેદન પામવા જશે તો શું થશે? અહીંયા થોડી વૃદ્ધિ ધીમી થાય, પણ અહીંયા કોષો સતત વિભાજન ચાલુ જ રાખે છે. બરાબર. મર્યાદિત પોષણ ક્ષમતાને કારણે વૃદ્ધિ ધીમી પડે. હવે પોષક દ્રવ્યો તમે માધ્યમમાં ન ઉમેરો તો પોષક ના મળે તો વૃદ્ધિ થાય નહીં, અને એને પોષક દ્રવ્યો મળી રહેવા જોઈએ તો વૃદ્ધિ સતત ચાલુ રહે છે. એ સ્થાયી તબક્કા તરફ આગળ વધે છે. ભૌમિતિક વૃદ્ધિ માટે આપણે સમયને અનુરૂપ આપણે આલેખ દોરીએ તો પહેલાં શરૂઆતમાં ધીમી, પછી ઝડપી વૃદ્ધિ થાય, પછી સ્થિર થઈ જાય. તો કેવો આલેખ મળ્યો? સિગ્મોઇડ આલેખ મળે છે. એસ આલેખ કહીશું, સિગ્મોઇડ એસ. બરાબર. તો સિગ્મોઇડ વક્ર પ્રાકૃતિક પર્યાવરણમાં વિકાસ પામતા બધા જ સજીવોની લાક્ષણિક છે. પ્રાણીઓ પણ આવી વૃદ્ધિ થાય, વનસ્પતિઓમાં પણ આ રીતે વૃદ્ધિ થતી હોય છે. શરૂઆતમાં ધીમી, પછી ઝડપી વૃદ્ધિ થાય છે. કોઈ પણ બીજ વાવીએ તો ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ થાય, પછી ઝડપી વૃદ્ધિ થવા પડે છે, પછી સ્થિર થઈ જાય છે. પ્રાણીઓ પણ આવું છે. તો દરેક વનસ્પતિ કોષો, પેશીઓ અને અંગો માટે એ આદર્શરૂપ છે. બરાબર. તો ઝડપી વૃદ્ધિ માટેનું સૂત્ર કયું છે? W1 બરાબર W0 e⁻RT. તો W0 એટલે શરૂઆતનું કદ છે, પ્રારંભિક કદ છે. W1 એટલે અંતિમ કદ, છેલ્લે કદ કેટલું પ્રાપ્ત કર્યું, કેટલી વૃદ્ધિ થઈ. R વૃદ્ધિ દર છે, T સમય છે, અને E એટલે કોણ છે? પ્રાકૃતિક લઘુગુણકનો આધાર છે. લઘુગુણક આધાર છે. તો અહીંયા આપણે R એક સાપેક્ષ વૃદ્ધિ દર તરીકે વનસ્પતિનું ક્ષમતાનું માપન છે. તેના દ્વારા નવા વનસ્પતિ દ્રવ્યો ઉત્પન્ન થાય છે. તેને કાર્યક્ષમતાના સૂચક આંકના સ્વરૂપે ઉલ્લેખ કરી શકાય. W1નું અંતિમ કદ, W0 એ પ્રારંભિક કદ ઉપર આધારિત છે. તો W1નું જે અંતિમ કદ છે એ કોના પર આધારિત છે? W0ના કદ ઉપર. શરૂઆતમાં કેટલું કદ હતું એના આધારે કોષો કેટલા હતા એ પ્રમાણે વિભાજન પામ્યા તો સંખ્યા વધી ને. તો અહીંયા શરૂઆતમાં કોષો કેટલા હતા એ, અને પછી વિભાજન થઈ કેટલા કોષો બધા બન્યા, એ અંતિમ કદ છે. તો અંતિમ કદ કોના પર આધાર રાખ્યો? શરૂઆતના કદ ઉપર એ આધાર રાખે છે. તો ભ્રૂણ વિકાસ દરમિયાન આપણે જોઈએ હવે આગળ કે ભાઈ ભ્રૂણ વિકાસ દરમિયાન ભૌમિતિક તબક્કા અને આંકડાકીય તબક્કા બંને જોવા મળે છે. એની મારે વાત કરવી છે હવે. તો ભ્રૂણ વિકાસ દરમિયાન બંને સ્વરૂપો જોવા મળે. હવે એ બંને સ્વરૂપ દર્શાવતી એક આકૃતિ દ્વારા હેતુલક્ષી પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે નીટમાં, એની વાત કરીએ આપણે. ચલો હવે આપણે આગળ જોઈએ. આપણે આંકડાકીય અને ભૌમિતિકની વાત કરી. કોઈ પણ છોડ છે એની અંદર ભૌમિતિક વૃદ્ધિ થઈ રહી છે. પહેલાં શરૂઆતમાં ધીમી, પછી ઝડપી, પછી સ્થિર થાય, સ્થાયી થાય છે. જ્યારે મૂળની અંદર જોઈએ અગ્રીય વર્ધનશીલ પેશીના કોષો હોય ત્યાં આંકડાકીય વૃદ્ધિ થતી હતી. એકમાંથી 2 કોષો બનતા હતા, એમાંથી એક કોષ વિભાજન ક્ષમતા ચાલુ રાખે, બીજો કોષ વિભેદન પામતો હતો. અહીંયા ભૌમિતિકની અંદર સતત વિભાજન પામે છે કોષ, કોઈ વિભેદન પામતો નથી. બરાબર. તો આપણે ભ્રૂણ વિકાસ દરમિયાન 2 પ્રકારની વૃદ્ધિ જોવા મળે. ભૌમિતિક પણ જોવા મળે અને આંકડાકીય વૃદ્ધિ પણ જોવા મળે. તો યુગ્મન જે છે એ શરૂઆતમાં વિખંડન પામે છે, એટલે કે વિભાજન પામે છે. 1માંથી 2, 2માંથી 4, 4માંથી 8, 8માંથી 16 મોરુલા અવસ્થા છે, જોઈએ છે ગર્ભકોષ્ઠી અવસ્થા છે. તો શરૂઆતમાં કોષો 1માંથી 2, 2માંથી 4 બધા વિભાજનાત્મક, કોઈ વિભેદન પામતો નથી. કોષોની સંખ્યા વધી રહી છે ત્યાં. બરાબર. એ ભૌમિતિક વૃદ્ધિ છે. બરાબર. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ કે ભાઈ કોષો અહીંયા શું થયા, એક અમુક કોષો વિભાજન ક્ષમતા ચાલુ રાખે છે, અમુક વિભાજન પામતા નથી. તો અહીંયા આપણે વિભાજન ક્ષમતા ધરાવતા કોષો, આ કોષો વિભાજન પામશે. આ કોષો કેવા છે? વિભાજન પામતા, એટલે વિભેદન પામે છે. એટલે હવે કોષો પેશીઓને બધું બનાવવાનું કામ ચાલુ કરે છે, અંગો બનાવવાનું કાર્ય કરે છે. એટલે એ વિભેદન પામ્યા કહેવાય. અને કેટલા કોષો વિભાજન પામી નવા કોષો ઉત્પન્ન ચાલુ રાખે છે. તો અહીંયા આપણે 2 પ્રકારના કોષો જોવા મળ્યા. એક વિભાજન ક્ષમતા ગુમાવી દે એટલે વિભેદન પામેલા કોષો, અને વિભાજન પામતા કોષો. તો સમજવા મળતા આંકડાકીય વૃદ્ધિ કહેવાય. અને જે કોષો સતત 1માંથી 2, 2માંથી 4, 4માંથી 8 કોષો બનતા ગયા એ કયું છે? ભૌમિતિક તબક્કો છે. તો ભ્રૂણ વિકાસ દરમિયાન બંને પ્રકારના તબક્કાઓ જોવા મળે છે. હવે જૈવિક તંત્રની અંદર વૃદ્ધિ વચ્ચે માત્રાત્મક તુલનાની વાત કરવાની છે.
जैविक तंत्रों वृद्धि वच्चे मात्रात्मक तुलना जे छे एने बे रीते दर्शावी शकाय। एक छे निरपेक्ष वृद्धि द्वारा और बीजी छे सापेक्ष वृद्धि द्वारा। प्रति एकम समयनी कुल वृद्धिनी तुलनाने निरपेक्ष वृद्धि कहेवाय। बरोबर। तो प्रति एकम समयनी अंदर कुल वृद्धिनी जे अहींया तुलना छे एने शुं कहीशुं आपणे? निरपेक्ष वृद्धि तरीके ओळखवामां आवेल छे। तो अहींया जे वृद्धि थई छे ए जुओ अहींया 5 सेंटीमीटर हतुं तो 10 सेंटीमीटर में वधारो थयो छे। अहींया 50 हतुं तो 5 सेंटीमीटर स्क्वेर में वधारो थयेलो छे, 55 थयुं छे। बरोबर। आ निरपेक्ष वृद्धि छे। आ केवी छे? एकम समयनी अंदर वधारो दर्शावी रहे। आपेल तंत्रनी प्रति एकम समय थती वृद्धि सामान्य आधार तरीके अभिव्यक्त करवामां आवती वृद्धि छे। प्रति एकम प्रारंभिक मापदंडनी सापेक्ष वृद्धि कहीशुं आपणे। आ जे बतावेली छे 5 सेंटीमीटर स्क्वेर, आ 50 सेंटीमीटर ए कई छे? सापेक्ष वृद्धि छे के भाई आ शरूआतनी प्रारंभिक वृद्धि छे અને પછી જે પ્રતિ એકમ સમયમાં જે વધારો થયો છે પર્ણના ક્ષેત્રફળમાં એ કોણ છે? નિરપેક્ષ વૃદ્ધિ છે। આ કઈ છે? બી ડેશ એ નિરપેક્ષ વૃદ્ધિ છે। તો અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે આકૃતિમાં પ્રારંભિક સ્થિતિએ પર્ણ એ છે કેવું કદ ધરાવે છે? 5 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર કદ ધરાવે છે અને પર્ણ બી છે એ કેટલું ધરાવે છે? 50 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેરનું કદ ધરાવે છે। બરોબર। શરૂઆતમાં આટલું કદ છે। તો આપેલ સમયે બંને પર્ણમાં तेमना विस्तारनी 5 सेंटीमीटर निरपेक्ष वृद्धि द्वारा अंतिम एकम समय में केटली वृद्धि थई छे? तो आमां 5 सेंटीमीटर स्क्वेर नो वधारो थयो छे। जुओ आ 5 वधारो थयो छे रे। आ केटलो छे? 5 सेंटीमीटर वधारो थयो। अहींया आ केटलो वधारो थयो छे? 5 सेंटीमीटर वधारो एटले आखा पर्णनुं कद केटલું થઈ ગયું? 10 થયું છે। अहींया पण एकम समयनी अंदर केटलो वधारो थयो छे? 5 सेंटीमीटर स्क्वेर वधारो थयो। 50 નું 5 केटલું થયું છે? 55। तो बंने ए 5 सेंटीमीटर जे स्क्वेर बतावे छे ए वधारो ए वृद्धि एकम समयमां वृद्धि जे एने निरपेक्ष वृद्धि कहीशुं आपणे। आ कई कहीशुं आपणे? आ निरपेक्ष वृद्धि थई छे एम कहेवाय। निरपेक्ष वृद्धि कहीशुं आपणे। आ बरोबर। कयुं? ए डैश અને બી ડેશ પર્ણ પ્રાપ્ત કરે છે તે આ એ ડેશ અને આ બી ડેશ પ્રાપ્ત કરે છે એ કઈ વૃદ્ધિ છે? નિરપેક્ષ વૃદ્ધિ છે। આટલો વધારો કર્યો છે તેઓ। એ ડેશ પર્ણનું અંતિમ કદ 10 સેન્ટીમીટર થઈ ગયું। 5નો વધારો એટલે કેટલું થયું? 10 સેન્ટીમીટર થઈ ગયું। બીનું કદ કેટલું થયું? 50 હતું તે કેટલું થઈ ગયું? 5 વધારો એટલે 55 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર થઈ ગયું કદ। તો પર્ણ એ જે હવે એ ડેશ તરીકે ઓળખાય તેનો સાપેક્ષ વૃદ્ધિ દર વધારે છે। તેનો સાપેક્ષ વૃદ્ધિ દર વધારે છે। તો અહીંયા આપણે પર્ણ એ હતું એ કયા તરીકે ઓળખાશે? એ ડેશ તરીકે ઓળખાશે। એ શું કહેવાય? આના કરતો આટલો એ ડેશ વધુ છે, એ કરતો એ ડેશ વધારે છે, અહીંયા બી કરતો બી ડેશ વધારે છે। સાપેક્ષ વૃદ્ધિ બતાવે છે। બેના સાપેક્ષમાં વૃદ્ધિ પહેલાં આટલી હતી તો હવે આટલી થઈ એમ। એ સાપેક્ષ વૃદ્ધિ દર કહેવાય। આ શું કહે છે? એની સાપેક્ષ આ કયો વૃદ્ધિ દર કહેવાય? સાપેક્ષ વૃદ્ધિ દર કહીશું। બરોબર। તો અહીંયા આપણે બી છે તો 50 હતું, બી ડેશ કેટલું થયું? 55 થયું। તો આ એની સાપેક્ષ આ વધારો જે દાતા એને સાપેક્ષ વૃદ્ધિ દર કહીશું આપણે એને। તો આ રીતે બે માત્રાત્મક વૃદ્ધિ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। એ વાળું પર્ણમાં એ માં વધારો તો બી ડેશ બન્યું, બી પર્ણ લીધું હતું, બીમાં બી ડેશ થયું। બંનેમાં વૃદ્ધિ સરખી થઈ છે એકમ સમયની અંદર 5 સેન્ટીમીટર। તો આના સાપેક્ષનો આ વધારે છે બી ડેશ, આ એની સાપેક્ષ એ ડેશ વધારે છે તો એને સાપેક્ષ વૃદ્ધિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો અહીંયા પ્રતિ એકમ સમયમાં કેટલો વધારો થયો છે? 5 સેન્ટીમીટર વધારો છે 5। તો એ નિરપેક્ષ વૃદ્ધિ છે। એ કઈ છે? નિરપેક્ષ વૃદ્ધિ છે। ચલો હવે વાત કરીએ વૃદ્ધિ માટેની પરિસ્થિતિઓની વાત કરીશું આપણે। વૃદ્ધિ પર અસર કરતા પરિબળો કયા છે? બરોબર, એની વાત કરીએ આપણે। ચલો વૃદ્ધિની ક્રિયાઓ પર અસર કરતા પરિબળો અથવા વૃદ્ધિ માટે કઈ પરિસ્થિતિ જવાબદાર છે? તો એક પાણી, ઓક્સિજન, તાપમાન, પ્રકાશ અને પોષક દ્રવ્યો એટલે ખનિજ તત્વોની વાત કરવાની છે અહીંયા। તો અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ વૃદ્ધિ પર આ અસર કરતા પરિબળો છે। એમાં પાણીની પહેલાં વાત કરીએ
કે ભાઈ પાણી એ વૃદ્ધિ પામતા કોષોની આસુનતા માટે, જો કોષ આસુન સ્થિતિમાં ન હોય તો વિભાજન પામી શકે નહીં, પૂરતું પાણી હોવું જોઈએ એની અંદર, તો એ આસુનતા માટે. પછી વિવિધ જૈવ રાસાયણિક ક્રિયાઓના માધ્યમ તરીકે પણ પ્રવાહી માધ્યમ કોણ છે? પાણી છે. પાણી ના હોય તો જૈવ રાસાયણિક ક્રિયાઓ બી ના થઈ શકે કોષમાં, એટલે પ્રવાહી માધ્યમ પૂરું પાડે છે કોષમાં. કોષ વિસ્તરણ દ્વારા કદમાં વધારો, કોષ વિસ્તરણ પામે તો અંદર પાણી હોય તો વધારો થવાનો છે અંદર, બરાબર. એટલે એક કોષ વિસ્તરણ દ્વારા કદમાં વધારા માટે. ઉત્સેચકોની ક્રિયાશીલતા માટે જરૂરી માધ્યમ માટે પાણી આવશ્યક છે. ઉત્સેચકોની ક્રિયાશીલતા માટે પ્રવાહી માધ્યમ પાણી કોષમાં હોવું જોઈએ. બીજું છે અહીંયા કોઈ વનસ્પતિની વૃદ્ધિ અને પછીનો વિકાસ તેમાં રહેલા પાણીની સ્થિતિ સાથે સંકળાયેલ છે. તો વનસ્પતિની વૃદ્ધિ અને પછીનો જે વિકાસ છે એના માટે પાણી જવાબદાર. ખેતરની અંદર આપણે વાવેતર કરીએ, કોઈ પણ છોડ વાવીએ, શરૂઆતમાં છોડના રોપાને વૃદ્ધિ કરવા માટે પાણી જોઈએ, પછી એનો વિકાસ થાય છે, થોડા થોડા અંતરે આપણે પાણી આપી રાખીએ છીએ તો જે છોડનો વિકાસ થાય છે. તો પાણી કોષની અંદર આસન સ્થિતિ જાળવવા, જૈવ રાસાયણિક ક્રિયાઓના માધ્યમ તરીકે, કોષ વિસ્તરણ દ્વારા કદમાં વધારો કરવા માટે અને ઉત્સેચકોની ક્રિયાશીલતા માટે એક માધ્યમ તરીકે પાણી હોવું જોઈએ. ઓક્સિજનની વાત કરીએ, વૃદ્ધિની ક્રિયા માટે આવશ્યક પણ છે, ઉર્જાની જરૂર પડે. તો ઉર્જા ક્યારે ઉત્પન્ન થાય? શ્વસનની ક્રિયા થાય, જારક શ્વસન થાય. જારક શ્વસન થાય તો જ ગ્લુકોઝનું દહન થઈ શક્તિ મુક્ત થાય. એ રચાયા પછી ઉર્જા મુક્ત કરવા માટે ઓક્સિજન જવાબદાર છે. ઓક્સિજન હોવો જોઈએ તો જ જારક શ્વસન થશે. ચલો, તાપમાન. સામાન્ય રીતે બીજાંકુરણની ક્રિયા કરવા માટે 28 થી 30 સેલ્સિયસ તાપમાન હોવું જોઈએ. આ તાપમાનમાં જો વધઘટ હશે તો વિસંગતતા ઊભી થશે, તો વનસ્પતિ ઉત્તરજીવિતતા માટે હાનિકારક છે. લાંબો સમય વનસ્પતિ જીવિત રહી શકતી નથી, એટલે તાપમાન પણ એ રીતે મળી રહેવું જોઈએ. તો બીજા અંકુરણ માટે ઇષ્ટમાન તાપમાન કેટલું ગણાય છે? 28 થી 30 સેલ્સિયસ. હેતુલક્ષી પ્રશ્ન માટે આવે હારીએ. પ્રકાશ. અત્યારે જોઈએ છે પ્રકાશ છોડ ઉપર પડી રહ્યો છે, તો કઈ ક્રિયા થઈ રહી છે આપણે ભણી રહ્યા છીએ? પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા માટે પ્રકાશ જરૂરી છે. જો પ્રકાશ ન મળે તો પ્રકાશ સંશ્લેષણ ના થાય, તો કાર્બોદિતનું નિર્માણ ન થાય, બરાબર. જીવરસના બંધારણ ઘટકો ન બને, તો આપણે એના માટે પ્રકાશ સંશ્લેષણ થવું જોઈએ, તો પ્રકાશ જરૂરી છે. પોષક દ્રવ્યો, ખનિજ દ્રવ્યોની વાત કરીએ તો વનસ્પતિ દ્વારા જીવરસનું જે સંશ્લેષણ થાય છે અને ઉર્જાના સ્ત્રોત માટે દ્રવ્યોની જરૂર પડે. કાર્બોદિત છે, ખનિજ તત્વો છે, આ બધાની જરૂર પડે, તો એ ગુરુ અને લઘુ પોષક તત્વો મળી રહેવા જોઈએ, બરાબર. તો આપણે ખનિજ તત્વોની અંદર ભણવાના છે આગળ, તો એની અંદર જોઈશું, બરાબર. તો આ જરૂર. પ્રકાશ અને ગુરુત્વાકર્ષણ જેવા પર્યાવરણ સંકેતો વૃદ્ધિની કેટલીક અવસ્થાઓને પણ અસર કરતા હોય છે, બરાબર. તો આપણે વૃદ્ધિની ક્રિયા ઉપર આ રીતે અસર કરતા પરિબળો જોવા મળે છે. તો હવે આપણે વિભેદન, નિર્વિભેદન, પુનઃવિભેદન. પહેલાં વિભેદન પામે, પછી વિભાજન પામવાની, વિભેદનમાંથી વિભાજનમાં આવી જાય, પાછા ફરીથી વિભેદનમાં આવી જાય. 3 તબક્કા આપણે વિગતવાર ભણી લઈશું આગળ. હવે ચલો, હવે મિત્રો આપણે જોઈશું નવા પ્રશ્ન તરફ જઈએ. લેક્ચર નંબર 3ની અંદર વનસ્પતિની અંદર વિભેદન, નિર્વિભેદન અને પુનઃવિભેદન. પહેલાં તો આપણે વાત કરીએ, ઉપર છેલ્લી વાત કરીએ, વિભેદન એટલે શું? વિભેદન પામવું એટલે વૃદ્ધિ દરમિયાન વર્ધનશીલ પેશીના જે કોષો છે એ વિભાજન પામી નવા કોષો ઉત્પન્ન કરે, અને એ નવા કોષો ચોક્કસ અથવા વિશિષ્ટ કાર્ય કરવા માટે જે રૂપાંતર પામે છે એને વિભેદન કહેવાય. ચોક્કસ કાર્ય કરવા માટે જુદા પડે, ભાઈ કોઈ વહનનું કાર્ય કરવું છે, કોઈ રક્ષણનું કાર્ય છે, કોઈને મજબૂતાઈ આપવી છે, આ વિશિષ્ટ કાર્ય કરવા માટે રૂપાંતર પામે એને વિભેદન કહીશું. આ વિભેદનની જે ક્રિયા છે એની અંદર આવું વાત કરીએ. નિર્વિભેદન, વિભેદન પામેલા નહીં, આવું વિભેદન નહીં, બરાબર. તો વનસ્પતિ કોષોમાં જીવંત વિભેદિત જે કોષો છે એ વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિ એવી આવી કે નવા કોષો ઉત્પન્ન કરવાની જરૂર પડી, તો વિભેદન પામેલા જે કોષો હતા એ વિભાજન ક્ષમતા જે ગુમાવી હતી એ ફરીથી પ્રાપ્ત કરી લે,
અને પછી વિભાજન ફરીથી ચાલુ કરે, નવા કોષો ઉત્પન્ન કરે, એ નવા કોષો પાછા શું થશે, એ ચોક્કસ કાર્ય કરવા માટે સંકળાતા હોય. તો આ ફરીથી વિભાજન પામવાની ક્રિયા ચાલુ કરી દેવી. નિર્વિભેદન, પુનઃ વિભેદન, ફરીથી વિભેદન પાછું પ્રાપ્ત કરવું. તો અહીંયા શું કહે છે કે વિભેદિત જે કોષો છે એ વિભાજન ક્ષમતા પુનઃ પ્રાપ્ત કરી નવા કોષો ઉત્પન્ન કરે છે વિભાજન પામી. એ નવા ઉત્પન્ન થયેલા કોષો પાછા ફરીથી પોતાનું વિશિષ્ટ કાર્ય કરવા માટે રૂપાંતર પામે. તો એને આપણે પુનઃ વિભેદન કહીશું, ફરીથી વિભેદન પામ્યા. બરાબર. તો અહીંયા આપણે 3 શબ્દોનું વિગતવાર ઉદાહરણ સાથે હવે જોઈશું. તો પહેલાં વાત કરીશું આપણે. તો અહીંયા આપણને ચલો પહેલાં વિભેદનની આપણે વાત કરીશું. મૂળ પ્રકાંડની અંદર આવેલી અગ્રીય વર્ધનશીલ પેશી અથવા અગ્રસ્ત વર્ધનશીલ પેશીના કોષો હોય વત્તા એધાના કોષો હોય. દ્વિતીય વર્ધનશીલ પેશીને પુલીય એધા પ્રકારની એધાના કોષો હોય. એ કોષો વિભાજન પામી નવા કોષો ઉત્પન્ન કરશે. એ ઉદ્ભવેલા નવા કોષો ચોક્કસ અથવા વિશિષ્ટ કાર્ય કરવા માટે પરિપક્વ બને. આ કોષો જે પરિપક્વ બને છે એને વિભેદન કહેવાય. ચોક્કસ કાર્ય કરવા માટે એ પરિપક્વ બની ગયા એને વિભેદન કહીશું. આ વિભેદિત કોષો કોષ દિવાલ અને જીવરસ રચનાત્મક ફેરફારોમાંથી પસાર થતા હોય છે. જીવરસ કેટલાક જીવરસની અંદર તો કેટલાકની અંદર જે કોષ દિવાલ છે એની અંદર રચનાત્મક ફેરફારો થાય છે. એટલે દિવાલ પર કોઈ સ્થૂલન થતું હોય, જીવરસ નાશ પામતો હોય એવું બી બની શકે. તો આપણે જોઈએ ઉદાહરણ તરીકે જલવાહિનીના ઘટક સ્વરૂપે કોષો જીવરસ ગુમાવે છે. તો જલવાહિની દિવાલ મજબૂત બનાવવા માટે પાણીનું વહન ઉપર તરફ કરવાનું છે એટલે દિવાલ જાડી બને એટલે જલવાહિનીના ઘટક સ્વરૂપે જીવરસ ગુમાવે છે. અને કોષની ફરતે મજબૂત સ્થિતિસ્થાપક અને લિગ્નો સેલ્યુલોઝ એટલે લિગ્નિન વત્તા સેલ્યુલોઝનું સ્થૂલન થાય છે. એ સેલ્યુલોઝની દિવાલ ઉપર લિગ્નિનનું સ્થૂલન થાય છે એટલે સેલ્યુલોઝ વત્તા લિગ્નિન બે ભેગી દિવાલ જાડી બને. એ દ્વિતીય કોષ દિવાલનો વિકાસ કરે છે. એટલે દિવાલ જાડી બનશે એટલે દિવાલ લિગ્નિનયુક્ત બની જશે એટલે દિવાલ પાણીનું વહન થાય એટલે ફાટી જતી નથી. જે લોભાંતર સુધી ઊંચા તણાવમાં પાણીનું વહન કરવા માટે યોગ્ય બને છે. તો પાણીનું વહન ઉપર તરફ થાય છે. જલવાહિનીમાં આપણે જોઈએ છીએ તો જલવાહિની દિવાલના કોષોમાં જીવરસ ગુમાવે છે અને એની દિવાલ ઉપર જીવરસમાંથી લિગ્નિનનું સ્થૂલન થવાને કારણે દિવાલ ઉપર કોષ દિવાલ સેલ્યુલોઝ અને લિગ્નિનની બનેલી જોઈ મજબૂત બને છે. એ દ્વિતીય દિવાલ કહેવાય. બરાબર. સ્થૂલિત દિવાલ થઈ એ તે મૃદુતકના કોષો દ્રઢોતક કોષોમાં ફેરવાયા છે. તો જીવરસ ગુમાવી લિગ્નિનયુક્ત જાડી દિવાલ ધરાવતા મૃદુતક કોષોમાં વિભેદન પામે છે. તો સેલ્યુલોઝની બનેલી જે મૃદુતક કોષોની જે દિવાલ છે એના ઉપર જીવરસ બધો અંદર તો ગુમાવી દે છે અને એ દિવાલ ઉપર આપણે જોઈએ છીએ ષષ્કોણાકાર આપણે કોષોની વાત કરી હતી તો દિવાલની અંદર કોણ લિગ્નિનનું સ્થૂલન થવાને કારણે જીવરસ બધો વપરાઈ જાય છે. એટલે આ લિગ્નિનયુક્ત જાડી દિવાલ મજબૂતાઈ પૂરી પાડે છે. એ આંતરિક મજબૂતાઈનું કાર્ય કરવા માટે આ રૂપાંતર પામ્યા મૃદુતક કોષો. બરાબર. તો આ એક વિભેદિત કોષોની ઉદાહરણ આપણે બે જોઈ લીધા. ચલો નિર્વિભેદન. વનસ્પતિઓમાં જીવંત વિભેદિત જે કોષો છે કે ભાઈ જે વર્ધનશીલ પેશીના કોષો કે અધાના કોષો વિભાજન પામી નવા કોષો ઉત્પન્ન કર્યા, વિશિષ્ટ કાર્ય કરવા માટે રૂપાંતર પામ્યા છે, પરિપક્વ બન્યા છે, એને વિભેદન કીધું તો આપણે. તો આવા વનસ્પતિમાં જીવંત વિભેદિત કોષો વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિ એવી સર્જાય કે જ્યારે એ વિભાજનની ક્ષમતા પુનઃ પ્રાપ્ત કરે છે, ફરીથી વિભાજન પામવા માટેની ક્ષમતા ધરાવે છે. વિભેદન પામેલા નથી રહેતા, પછી વિભાજન પામવાની ક્રિયા ચાલુ કરી દે છે વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિમાં. તો એ વિભાજન ક્ષમતા પુનઃ પ્રાપ્ત કરી શું કરશે? આવા કોષો એ નિર્વિભેદન કહેવાય. વિભેદન પામેલા રહેતા નથી. બરાબર. તો પૂર્ણ વિભેદન પામેલા મૃદુતક કોષો એ આંતરપુલીય યદા કે ત્વક્ષયદામાં ફેરવાય છે. આપણે દ્વિતીય વૃદ્ધિમાં ભણીને આવ્યા હતા. બરાબર. તો પૂર્ણ વિભેદન પામેલા જે મૃદુ મજ્જા કિરણના કોષો હતા, બરાબર, એ બધા કોષો પુલીયદાના કોષો હતા. એ બધા કોષો જોડાઈને આંતરપુલીયદા અને બાહ્યકના કોષો
ત્વક્ષયદામાં ફેરવાય છે. એ વિભાજન પામી આ વિભેદન પામેલા કોષો હતા રે પૂર્ણ વિભેદન પામેલા કોષો. હવે એ આંતરપોલીય હતા તે ત્વક્ષયદાના કોષો છે એ વિભાજન પામી અને શું કરે છે? દ્વિતીય વૃદ્ધિ સાથે સંકળાય છે. તો આંતરપોલીય ધારા કોષો શું કરે? દ્વિતીય મજ્જાસુ ઉત્પન્ન કરી આપશે. ત્વક્ષયદા કોષો શું કરશે? છાલનું નિર્માણ કરી આપશે. તો ઉદાહરણ જોઈએ આપણે, બરોબર. તો ઉદાહરણ આપ્યું છે નિર્વિભેદન, વિભેદન પામેલા રહેતા નથી એ કોષો વિભાજન ક્ષમતા ફરીથી પ્રાપ્ત કરી અને દ્વિતીય વૃદ્ધિ કરવા સાથે સંકળાઈ જાય છે. તો બોલો, કોષો વિભેદન પામેલા કોષો આંતરપોલીય ત્વક્ષયદાના કોષો ફરીથી વિભાજન પામી અને દ્વિતીય વૃદ્ધિ કરવા માટે સક્ષમ બને છે. પુનઃ વિભેદન, ફરીથી પાછું વિભેદન પામી જવું. તો વિભેદિત કોષો જે રહ્યા એ વિભાજન ક્ષમતા પુનઃ પ્રાપ્ત કરી લે. ચલો, વિભાજન ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરેલે વર્ધનશીલ કોષોમાં ફેરવી ગયા કહેવાય રહે, કારણ કે વર્ધનશીલ પેશીના કોષો વિભાજનશીલ છે. એટલે વિભેદિત કોષો વિભાજન ક્ષમતા પુનઃ પ્રાપ્ત કરે અને વર્ધનશીલ પેશીમાં ફેરવી જશે. એ વર્ધનશીલ પેશીના કોષો વિભાજન પામે છે અને નવા કોષો ઉત્પન્ન કરે છે. એ નવા ઉત્પન્ન થયેલા કોષો પાછી વિભાજન ક્ષમતા ગુમાવી દેશે અને વિશિષ્ટ કાર્ય કરવા માટે રૂપાંતર પામે છે. અને વિશિષ્ટ કાર્ય કરવા માટે રૂપાંતર પામે એટલે કે વિભેદન પામ્યા કહેવાય. ફરીથી પાછા જુઓ, વિભેદિત કોષો વિભાજન ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરી, વિભાજન ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરી એટલે વર્ધનશીલ કોષોમાં ફેરવાયા અને એ વિભાજન પામીને શું કરે છે? નવા કોષો ઉત્પન્ન કરે છે અને એ નવા ઉત્પન્ન થયેલા કોષો પાછા શું કરશે? વિભાજન ક્ષમતા ગુમાવી દેશે, ફરી વિભાજન નહીં પામે હવે અને ચોક્કસ કાર્ય કરવા માટે રૂપાંતર પામી જાય એટલે વિભેદન પામ્યા ફરીથી. એટલે પુનઃ વિભેદન, પહેલાં વિભેદિત કોષો હતા ફરીથી પાછા વિભેદિત પામ્યા, બરાબર. ચલો, ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ, કાષ્ટમય દ્વિદળિયા બધી વનસ્પતિઓમાં પ્રકાંડના વાયપોલની વચ્ચે આવેલા મજ્જા કિરણના મૃદુતક કોષો, લોબા અરીય રીતે ગોઠવાયેલા મૃદુતક કોષો હતા આપણે એને બે વાયપોલના વચ્ચે, એને આપણે મજ્જા કિરણ, મજ્જા શું કહેતા હતા? એ મજ્જા કિરણના મૃદુતક કોષો વર્ધનશીલ બન્યા એટલે વિભાજન પામવાનું કામ ચાલુ કરી દીધું. ચલો તો, બરાબર. હવે વિભાજન પામી આંતરપોલીય એધાનું નિર્માણ કરે છે. આંતરપોલીય એધા બનાવે છે. પોલીય એધા અને એ મજ્જા કિરણના કોષો વિભાજન પામી જોડાઈ જઈને શું બનાવશે? એધાનું આંતરપોલીય એધા બનાવશે. એ આંતરપોલીય એધાના કોષો વિભાજન પામતા હતા. એ આંતરપોલીય એધાના કોષો બધા શું થતા હતા? એ વાયપોલના વચ્ચે ગોઠવાયેલા જે કોષો હતા એ બધા વિભાજન પામતા હતા. બે બાજુ, બંને બાજુ નવા કોષો ઉત્પન્ન કરે છે, બરાબર. તો એ વિભેદન પામી દ્વિતીય મજ્જા કિરણ બનાવે છે. એ કોષો વિભાજન પામીને શેમાં ફેરવાય છે? દ્વિતીય મજ્જા કિરણ બનાવે છે. મજ્જા કિરણ હતા જ કોષો વિભેદન પામીને બનેલા હતા રહે મૃદ કોષોમાંથી, પાછા ફરીથી વિભાજન પ્રાપ્ત કરી વર્ધનશીલ બન્યા અને આંતરપોલીય એધાનું નિર્માણ કર્યું. આ આંતરપોલીય એધાના કોષો વિભાજન પામ્યા અને નવા કોષો ઉત્પન્ન કરવા મળ્યા અને નવા કોષો વિભાજન ક્ષમતા ગુમાવી દીધી અને ચોક્કસ કાર્ય કરવા માટે વિભેદન પામ્યા અને દ્વિતીય મજ્જા કિરણ બનાવે છે. ચલો, દ્વિતીય વૃદ્ધિ દરમિયાન પ્રકાંડના બાહ્યકના મૃદુતક કોષો, કારણ કે અધિસ્તર ફાટી જાય છે, મૂલાધિસ્તર એટલે નવી છાલ બનાવવી પડે, બરાબર. તો એ બાહ્યકના કોષો જે રહે મૃદુતક કોષો એ કમ્પ્લીટ અત્યારે હાલ વિભેદન પામેલા કોષો હતા આપણા, બરાબર. હવે એ વિભાજન પામી ત્વક્ષયદાનું નિર્માણ કર્યું. વિભાજન પામીને કોનું નિર્માણ કર્યું? ત્વક્ષયદાનું નિર્માણ કરે છે એટલે વિભાજનશીલ ભાગ આવ્યો અરે દ્વિતીય વૃદ્ધિ ધરાવતા. એ ત્વક્ષયદાના કોષો વિભાજન પામ્યા અને બંને બાજુ એ બાહ્યકના ત્વક્ષયદાની બંને બાજુ બહારે કોષો ઉત્પન્ન કરે, અંદર કોષો ઉત્પન્ન કરે. બહારના જે કોષો ઉત્પન્ન કરે છાલ બનાવી દેશે અને અંદરના કોષોથી એ ત્વક્ષયદા બનાવે. તો છાલ, ત્વક્ષા, ત્વક્ષયદા, ઉપત્વક્ષા બધો ભેગો થઈને શું બનાવી દો? બાહ્ય વલ્ક શબ્દ આપ્યો હતો આપણે. તો આ અંદર બહાર બંને બાજુ ફરીથી વિભેદન પામ્યા જુઓ, બરાબર. તો આ રીતે પુનઃવિભેદનની ક્રિયાના ઉદાહરણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો દ્વિદળી વનસ્પતિના પ્રકાંડ અને મૂળમાં દ્વિતીય વૃદ્ધિ દરમિયાન પુનઃવિભેદન જોવા મળે છે. તો અહીંયા આપણે આ વિભેદનની વાત પૂરી કરીએ છીએ, બરાબર. ચલો, હવે વિકાસની વાત કરવી છે મારે, બરાબર. હવે વિકાસની વાત કરી દઈએ, સુઘટ્યતાની વાત કરીએ, બરાબર. ચલો, વિકાસની વાત કરીએ આપણે. તો અગાઉ પણ આપણે વાત કરી હતી કે વિકાસ એ વૃદ્ધિ અને વિભેદનનું
એક સ્વરૂપ છે, બરાબર. બંને ક્રિયાઓનો એક સમન્વય થાય છે. વિકાસ ક્યારે થાય કે ભાઈ વૃદ્ધિ અને વિભેદન. વૃદ્ધિ થાય એટલે કોષો વિભાજન પામી નવા કોષો ઉત્પન્ન કરે અને એ કોષો ચોક્કસ કાર્ય કરવા માટે રચનામાં ફેરફાર કરી પુખ્ત બને અને એક વિશિષ્ટ કાર્ય કરવા રૂપાંતર પામેલા જે કોષોનો જથ્થો છે એને આપણે વિભેદન પામ્યા છે એમ કહીશું આપણે. ત્યારે એ વિકાસ થયેલો. વનસ્પતિમાં જો વિભાજન જ થતું હોય તો ડાળીઓ પર્ણો ના જોવા મળે. કોઈ પણ બીજ વાવીએ છીએ તો વિભાજન થઈ નવા પર્ણો નવી ડાળીઓ આવે છે. વિભેદન પામીને એ પર્ણનો આકાર બને છે, પ્રકાંડ બને છે, પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે છે. આપણે કે છોડનો વિકાસ થયો કહીશું. છોડ વિકસિત સરસ થયો છે, વિકાસ પામ્યો છે સારો છોડ. તો શું થયું છે અંદર વૃદ્ધિ અને વિભેદન બંને ક્રિયાઓનો સમન્વયથી બને છે. તો એ વિકાસની ક્રિયા આપણે જોઈએ એક સજીવના જીવનચક્રમાં આવનારા બધા જ પરિવર્તનો. એક ભ્રૂણ છે, ફલિતાંડ બન્યું છે, એ ફલિતાંડમાં વિભાજનો થઈ પછી વિભેદન થયું એટલે અંગો બન્યા છે અને બાળક તૈયાર થયું છે. આપણે કે બાળકનો વિકાસ સારો થયો છે એમ કહીએ છીએ, બરાબર. તો આ એક વિકાસની ક્રિયા છે. પરિવર્તન આવ્યા. ફલિતાંડ જ્યારે ફલન થયું, ફલિતાંડ બન્યું અને એ બાળક જન્મે ત્યાં સુધી જે વચ્ચે ફેરફારો આવ્યા છે એ વિકાસ કહીશું પરિવર્તનને આપણે, બરાબર. કોઈ પણ એક બીજ લઈએ છીએ કેવું છે અત્યારે હાલ, પણ એને જ્યારે જમીનમાં વાવીએ ત્યારે અંકુરણ પામે છે, મૂળતંત્ર વિકસે છે, પ્રૌઢતંત્ર વિકસે છે, પર્ણો ડાળીઓ પુષ્પો બધું આવે છે. આપણે કે છોડ સરસ વિકસો છે એમ કહીશું. પુખ્ત બની જાય છે છોડ. બોલો બીજ હતું અને આખું વૃક્ષ તૈયાર થયું. બીજા અંકુરણ અને આ જીર્ણ પર્ણો ખરી પડવા મળ્યા ત્યાં સુધી જે કંઈ ફેરફારો થયા એને આપણે વિકાસ કહીશું, બરાબર. કે ભાઈ બીજાપુરનો વિકાસ સારો થયો છે એવું કહીશું આપણે. રોડ બન્યા છે, પાણીની સગવડ છે, ગટર લાઈન છે, બરાબર, રસ્તાઓ સ્વચ્છ છે તો આપણે કે વિકાસ સારો થયો કહીશું, બરાબર. પરિવર્તનો થયા કરે છે. તો વનસ્પતિમાં બીજા અંકુરણથી માંડી જીર્ણતા સુધી થતા પરિવર્તનો છે એક વિકાસના છે આપણે કહીશું. ફલિતાંડથી તે બાળક જન્મે ત્યાં સુધી મૃત્યુ પામે ત્યાં સુધી આપણે જોઈએ. બાળક પછી જન્મ લીધા પછી એ જુદી જુદી અવસ્થાઓથી પસાર થઈ વૃદ્ધત્વ આવે છે એટલે કયો તબક્કો થયો કહેવાય? એ વિકાસનો તબક્કો થયો છે આપણે. તો અહીંયા કોઈ વર્ધનશીલ પેશીનો કોષ છે, ઉદાહરણ ચાર્ટ આપ્યો છે આપણી પાસે અનુક્રમેનો. વર્ધનશીલ પેશીના કોષો વિભાજન પામે છે, નવા કોષો ઉત્પન્ન કરશે એટલે કોષરસીય વૃદ્ધિ થઈ. એ કોષો છે એ વિસ્તરણ પામે છે, કોષો કંદકમાં મોટા બને છે, રસદાની કોષ દિવાલ બધું મોટું બને છે અને એ પરિપક્વ બને છે. પરિપક્વ તબક્કામાં આપણે જોયું તો મૂળની અંદર કે મૂળરોમ બને છે, પેશીઓ બને છે, જલવાહક, અન્નવાહક. તો પરિપક્વતા પુખ્તતા બની કહેવાય. અને પછી એ કોષો પુખ્ત કોષમાં ફેરવાશે. એ પુખ્ત કોષ જીર્ણ પામે છે, વૃદ્ધત્વ આવે છે. પછી એનામાં વૃદ્ધત્વ આવ્યા પછી જીર્ણ બની ગયો, કાર્યક્ષમતા ગુમાવે, પછી મૃત્યુ પામી જાય. છોડ સુકાઈ જાય, મૂળ સુકાઈ જાય છે, ડાળીઓ સુકાઈ જાય છે, પર્ણો સુકાય છે, આપણે જોઈએ છીએ. તો વર્ધનશીલ પેશીના કોષો વિભાજન પામી કોષરસી વૃદ્ધિ પામે. એ વૃદ્ધિ પામ્યા પછી વિભેદન પામે છે. વિભેદનમાંથી જીર્ણતામાં ફેરવાય છે. જીર્ણતા બની ગયા પછી મૃત્યુ પામે. આ તબક્કા જોવા મળતા હોય છે. એ વર્ધનશીલ પેશીના કોષો જે વિભાજન નવા કોષો ઉત્પન્ન થયા, કોષ વિસ્તરણ, પરિપક્વ તબક્કા જોઈને આવ્યા હતા. એ કોષ પુખ્ત બની ગયો, વ્યક્તિ પુખ્ત બની જાય, બરાબર. પછી જીર્ણતા આવે એટલે વૃદ્ધત્વ આવે આપણે કહીએ છીએ. અને એ વૃદ્ધત્વ આવ્યા પછી વ્યક્તિ મૃત્યુ પણ પામે છે. તો આ શું છે? એક વિકાસની પ્રક્રિયાના તબક્કાઓ આપણને બધા જુદા જુદા જોવા મળે છે. વનસ્પતિઓમાં વિકાસની પ્રક્રિયાને નિયંત્રિત કરતા પરિબળો બે પ્રકારના છે. આંતરિક પરિબળો, બાહ્ય પરિબળો. બે પ્રકારના પરિબળો અસર કરી રહ્યા છે. તો એક છે આંતરિક પરિબળની અંદર જોઈએ તો કોષની અંદર કોષ કેન્દ્રમાં કોણ હોય? કોષ કેન્દ્રમાં જનીનો હોય છે, ડીએનએ. એના દ્વારા પણ નિયંત્રિત ક્રિયા થઈ રહી છે. અંતઃકોષીય કહીશું આપણે. કોષની અંદર કોષ કેન્દ્રની અંદર જનીનો ડીએનએ છે એના દ્વારા નિયંત્રિત પણ થાય છે. બીજી પ્રક્રિયા છે આંતરકોષીય. કોષરસની અંદર આવેલા ઘટકો છે. કોણ છે? કયા ઘટકો છે? એક કોષ બીજા કોઈ કોષમાંથી વૃદ્ધિ નિયામકો, અંતઃસ્રાવો, અગ્રકલિકામાં ઉત્પન્ન થયેલા કોષો મૂળના ભાગ તરફ વહન પામે છે, જુદી જુદી શાખાઓ તરફ જાય છે. આંતરકોષી બીજા કોષમાંથી આવેલા છે, બીજા ઉત્પન્ન થઈને વહન પામીને ત્યાં આવેલા છે. એટલે આંતરકોષીય વનસ્પતિ વૃદ્ધિ નિયામકો દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. કે ભાઈ મૂળના કોષોમાંથી પ્રકાંડની ટોચ ઉપર અંતઃસ્રાવો જાય અને ત્યાં નિયંત્રણની ક્રિયા કરે,
બોલો શું થયું? આંતરકોષીય કોષો વચ્ચેની વાત ચાલે છે. પેલો કોષની અંદર જ છે કોષ કેન્દ્રમાં જનીનો દરેક કોષમાં, એના દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. તો અંતઃસ્રાવની વાત આપણે કરવાના છીએ આગળ, બરાબર. બાહ્ય પરિબળો ભણીને આવ્યા છે આપણે. વૃદ્ધિ પર અસર કરવાના તો જ વિકાસ થાય. વૃદ્ધિની ક્રિયા પર અસર કરતા પરિબળો કયા હતા? પ્રકાશ. તો જ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયાથી પોષક દ્રવ્યો બનાવે છે, કાર્બનિક ખોરાક, અને ખોરાક બને તો જ ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય, બરાબર. જીવરસના બંને ઘટકો બને. ચલો તાપમાન. બીજાંકુરણની ક્રિયા કરવા માટે મહત્તમ તાપમાનમાં ઇષ્ટમાન તાપમાન કેટલું હતું? તો 28 થી 30 વાત કરી હતી. તો તાપમાન ન હોય તો આ બધી કોષની અંદર બધી ક્રિયાઓ ન થઈ શકે. જૈવરાસાયણિક. પાણી આસુનતા જાળવવા માટે છે, જૈવરાસાયણિક ક્રિયાનું માધ્યમ છે, ઉત્સેચકીય પ્રક્રિયાઓ કરવા માટેનું માધ્યમ છે, એટલે પાણી તો હોવું જ જોઈએ. પાણી વગર કોષની અંદર વૃદ્ધિ શક્ય જ નથી. ઓક્સિજન હોવો જોઈએ જારક શોષણ કરી ઉર્જા પ્રાપ્ત કરવા માટે, ઓક્સિજન. પોષક દ્રવ્યો, પોષક તત્વો, આપણે કે લઘુ અને ગુરુ પોષક તત્વોની વાત કરી હતી, આ બધા હોવા જોઈએ. તો આ બધા પરિબળો અસર કરે, રોજ વૃદ્ધિ થાય કોષો, તો જ નવા કોષો બનેલા હશે, તો જ વિવિધ ચોક્કસ કાર્ય કરશે, એ વિકાસ થયો કહેવાય, બરાબર. સુઘટ્યતા પ્લાસ્ટિસિટીની વાત કરીએ આપણે. વનસ્પતિઓ પર્યાવરણ પ્રત્યે પ્રતિક્રિયા આપવા માટે વિશિષ્ટ પરિપથ કે વિશિષ્ટ જીવનના વિવિધ તબક્કાઓમાંથી એ સંરચનાત્મક રચનાઓ વિકસાવે છે. તો એની રચનામાં કંઈક ફેરફારો કરે છે અને પર્યાવરણને શું થાય છે? અનુકૂળ થતી હોય છે. તો આને આપણે સુઘટ્યતા કહીશું આપણે. તો વનસ્પતિઓ પર્યાવરણ પ્રત્યે પ્રતિક્રિયા આપવા વિવિધ પરિપથ કે જીવનના વિવિધ તબક્કાઓમાં વિવિધ સ્તરની જે સંરચના વિકસાવે છે એને સુઘટ્યતા કહીશું આપણે. એક ક્ષમતા છે એના પાસે આવી વિવિધ તબક્કાઓમાં વિવિધ સ્તરની સંરચનાઓ વિકસાવે છે, એને આપણે શું કહીશું? સુઘટ્યતા ધરાવે છે એમ કહેવાય ક્ષમતા. વિષમપર્ણની ઘટનાનું ઉદાહરણ છે. વિષમપર્ણતા, પર્ણો જુદા જુદા પ્રકારના, એક સરખા ના હોય, જુદા જુદા પ્રકારના એમ. તો કપાસ, કોથમીર, લાર્ક્સપર વનસ્પતિઓમાં તરુણ અવસ્થાના પર્ણો કરતાં પરિપક્વ અવસ્થાના પર્ણોના આકાર ભિન્ન હોય છે. જેવો છોડ ઉગ્યો છે એ વખતે જે પર્ણ છે એના કરતાં પુખ્ત જ્યારે છોડ થાય ત્યારે પર્ણોનો આકાર બદલાય છે. તો અહીંયા આપણે લાર્ક્સપરની આપી જો જુવેનાઇલ એટલે તરુણ અવસ્થામાં પર્ણ આવું હતું, પુખ્ત બન્યું એટલે એનું પર્ણ આ પ્રકાર સ્વરૂપ બન્યું. આની અંદર વિવિધ જીવનના વિવિધ તબક્કાઓમાં વિવિધ સ્તરની સંરચના એને વિકસાવી પર્યાવરણ સાથે અનુકૂળ થવા માટે, બરાબર. તો આ લાર્ક્સપરની અંદર જોવા મળ્યું. બટરકપ છે, સ્થળીય વનસ્પતિમાં પર્ણો આવા હતા જુઓ. તો બટરકપ વનસ્પતિમાં જમીન ઉપર એટલે સ્થળીય અને જલજ વસવાટમાં પર્ણના આકારની ભિન્નતા પર્યાવરણને કારણે જોવા મળે છે. જમીન ઉપર ઉગે ત્યારે આવો છે, પાણીમાં ઉગે ત્યારે આ પ્રકારનું પર્ણ છે, બરાબર. તો એને પાણીના પર્યાવરણને અનુકૂળ થવાનું છે, પહેલાંના જમીનના પર્યાવરણને અનુકૂળ થવાનું છે, સ્થળીય, બરાબર, એને અનુકૂળ થવાનું છે, પહેલાંના પાણીમાં પર્યાવરણ અનુકૂળ થવાનું છે, એ પ્રમાણે પર્ણો વિકસાવે છે. તો ભિન્નતા જોવા મળી છે બટરકપમાં પણ. તો આ રીતે સુઘટ્યતાની ઘટના જોવા મળે છે આપણને, બરાબર. હવે આપણે પરીક્ષામાં પૂછાવાનો પ્રશ્ન વનસ્પતિ વૃદ્ધિ નિયામકો ચલાવવાના છે. અત્યાર સુધી આ બધું કશું પરીક્ષામાં આવવાનું નથી, પણ તૈયારી નીટ માટે કરવાની રહેશે.